ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वगतान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता विशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधाकान्द नमोस्तुते आप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत्. നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃത മധ്യലീല 10ാമത്തെ അധ്യായം 60ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏത ബലി പ്രഭു താൻരേ കൈലാലിംഗന താൻര പുത്ര സഭാ ശിരേ ധരില ചരണ. മ്യൂട്ടാണ്. ఏదా బలి ప్రభు తండ్రి కైల ఆలింగన తండ్ర పుత్ర సభా సీరే దారీల చరణ. హరే కృష్ణ. 10ല് 60. 10ല് 60 കേട്ടോ. Saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced Bhavandarai. The Lord then touched the heads of his sons with his lotus feet. ഭവാനന്ദറായി ആയിട്ടുള്ള സംവാദമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടത്. ഭവാനന്ദറായി അവരുടെ 5 മക്കളുടെ മൂത്ത മകനാണ് രാമാനന്ദറായി. രാമാനന്ദറായി പ്രതാപരുദ്രയുടെ മിനിസ്റ്ററായിട്ട് അവിടെ ഗോദാവരി തീരത്ത് മദ്രാസ് പ്രൊവിൻസിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. ഭവാനന്ദറായി മറ്റു 4 മക്കളായിട്ട് വന്നത്. ഭവാനന്ദറായി ആലിംഗനം ചെയ്തു. ഇതിന് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, രാമാനന്ദറായി അടുത്ത 5-7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇവിടെ എത്തുമെന്നാണ് എനിക്ക് വിവരം കിട്ടിയത്. ജോലി എന്ന് വിരമിച്ചിട്ട് തൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സംവാദമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താബെ മഹാപ്രഭു താൻറെ ഘരെ പട്ടായില വാണിനാഥ പട്ടനായിക്കെ നികटे रखीला. તાબે મહાપ્રભુ તાંડ્રે ગારે પતેલા વનિતા પટનાયકે નિકતે રખીલા. Sri Chaitanya Mahaprabhu then sent Bhavandarai back to his home and kept only Vanidhat Patnayaka in his personal service. ഇപ്പോൾ ഭവാനന്ദറായി തിരിച്ചു പറഞ്ഞു വാണിനാഥ് പട്നായക്കിനെ തൻ്റെ പേഴ്സണൽ സർവീസിൽ അവിടെ വെച്ചു, തിരിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചില്ല. ഭട്ടാചാര്യ സഭേ ലോകേ ഹിദായ കരൈല താബേ പ്രഭു കാല കൃഷ്ണദാസേ ബോലൈല. ભટ્ટાચાર્ય સભા લોકે વિદ્યાયા કરેલા તાબા પ્રભુ કાલા કૃષ્ણદાસે બોલેલા. Sarvam Bhattacharya then asked all the people to leave. Afterward, Sri Chaitanya Mahaprabhu called for Kala Krishnadasa, who had accompanied the Lord during his South Indian tour. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും കണ്ട ശേഷം അവിടെ സർവം ഭട്ടാചാര്യരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോവാൻ. പിന്നീട് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിൽ
ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാലകൃഷ്ണദാസ്. ആ കൃഷ്ണദാസിനെ വിളിച്ചു. प्रभु कहे भट्टाचार्य सुनह इन्हार चरिता दक्षिणे गिया चीला इन्हा मार सहिता. प्रभु कहे भट्टाचार्य सुना इन्हारा चरिता दक्षिणा गिया चीला इन्हा अमारा साहिता. The Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Bhattacharya, just consider the character of this man who went with me to South India." Chaitanya Mahaprabhu ഭട്ടാചാര്യോട് പറയാണ്, അതായത് ഈ കാലകൃഷ്ണദാസിന്റെ ബിഹേവിയർ, സ്വഭാവം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഭട്ടാചാരി ഖാച്ചെ ഗേല മാരേ ചാടിയ ഭട്ടാതാരി ഹായ്ത്തെ ഇൻഹാരെ ആനിലോൻ ഉദ്ധായിര. भट्टातारी काछे गेला अमारे चाडिया भट्टातारी हायदे इन्हारे अनिलुन उदारिया. He left my company to associate with the Bhattadaris, but I rescued him from their company and brought him. അപ്പോ തന്റെ കൂടെ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഭട്ടതിരി, അങ്ങനെ ഭട്ടതിരി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അവര് സ്ത്രീ വിഷയത്തിലും അതിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനോട് ഈവൻ ഭഗവാൻ സ്വന്തം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്, സഹവസിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അങ്ങനത്തെ വിഷയത്തില് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അവരുടെ കൂടെ പോയി. ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. He left my company to associate with the Bhattadiris, but I rescued him from their company and brought him. അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഏബയാമി ഹാനാനി കരിലാന വിദ്യായ യാഹാൻ ഇച്ഛായഹ ആമ സാനേനാഹി ആരാധായ. एबियामि इहानानि करीला विद्याया यहानिचा यहा आमा साने नेहि आराधाया. Now that I have brought him here, I am asking him to leave. Now he can go wherever he likes, for I am no longer responsible for him. ഇത്രയൊക്കെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ കൊടുത്തും ഇത്രയൊക്കെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടും പല ആൾക്കാരും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ആ സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയത്. എന്നിട്ട് കൂടിയും ഇങ്ങനത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തല്ലോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കടമ ചെയ്തു, ഞാൻ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുന്നു. എനിക്ക് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവ വേണ്ട, അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി പറയൂ എന്നാണ് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യരോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. കാലകൃഷ്ണദാസ വാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആൻഡ് അലൂർഡ് ബൈ നൊമാഡ്സ് ഓർ ജിപ്സീസ് who entice him with women. അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ആകർഷിപ്പിച്ചു. ഈ നൊമാഡ്സ്, അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ട്രൈബൽ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത്, നൊമാഡ്സ് പറയും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ പല ഇതിൽ പെട്ടിട്ട് സ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ ആകർഷിച്ചത്. കാലകൃഷ്ണദാസ്. Even though a person may associate with Chaitanya Mahaprabhu, he can be allured by Maya and leave the Lord company due to his slight independence. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഉണ്ടായിട്ടും മായ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, നമ്മുടെ ഫ്രീ വിൽ. നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കാരണം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഭഗവാനെ വിട്ടിട്ട് മായൽ അട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ പെടുന്നു, ആ അട്രാക്ഷനിൽ പെടുന്നു. Only one who is overwhelmed by Maya can be so unfortunate as to leave Sri Chaitanya Mahaprabhu's company. Yet, unless one is very conscientious, the influence of Maya can drag one away, even though he be the personal assistant of Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവൻ ഭഗവാന്റെ സ്വയം സേവകനാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ മായ അത്രയും പൊട്ടന്റ് ആണ്, നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരിക്കണം. നമ്മുടെ നിഷ്ഠ, നമ്മുടെ കൺവിക്ഷൻ, ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസിലുള്ള കൺവിക്ഷൻ അത്രയും ദൃഢമായിരിക്കണം. എന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. And what to speak of others? The Bhattadiris used to increase their numbers by using women to allure outsiders. അങ്ങനെയാണ് ഭട്ടതിരി അവരുടെ നമ്പർ, അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നമ്പർ, അവരുടെ ആൾക്കാരെ അവരുടെ സർക്കിളിൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രലോഭിക്കാൻ സ്ത്രീകളെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. This is factual evidence showing that it is possible
at any time to fall down from the Lord's association. ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രഭുപാദ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡിവോട്ടി ചോദിച്ചു പ്രഭുപാദ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിവോട്ടിയുടെ ആ ചോദ്യം വളരെ നിഷ്കളമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്നസെന്റ് ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഭഗവാനോട് എന്നെ മായയിൽ ഒരിക്കലും വീഴ്ത്തരുതെന്ന്. പ്രഭുപാദ ഉത്തമ അധികാരിയാണ്, എന്നിട്ടും കൂടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. So once fallen and separated from the Supreme Personality of Godhead's association, one becomes a candidate for suffering in the material world. Although rejected by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kalakrishna is given another chance as the following verses relate. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിന് റിജക്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് അങ്ങയുടെ സേവ വേണ്ട, എൻ്റെ അടുത്ത് ഇനി വരും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റിജക്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ എങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ കമ്പാഷനാണ് ഭക്തന്മാർ. അപ്പോൾ തൻ്റെ ഡിവോട്ടീസ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾസ്, ഡിവോട്ടീസ് അദ്ദേഹത്തിനെ വേറെ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുത്തി എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഏതാസുനി കൃഷ്ണദാസ കണ്ടിതേ ലാഗിലാം മധ്യാഹ്ന കരീതേ മഹാപ്രഭു ചലി ഗല. ഏതാസുനി കൃഷ്ണദാസ കണ്ടിതേ ലഗില മധ്യാഹ്ന കരീതേ മഹാപ്രഭു ചാലി ഗല. Hearing the Lord reject him, Kala Krishnadasa began to cry. However, Sri Chaitanya Mahaprabhu, not caring for him, immediately left to take his noon lunch. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം കരയാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ അതൊന്നും വയ്ക്കാണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് പ്രസാദം ഓണർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി. നിത്യാനന്ദ ജഗദാനന്ദ മുകുന്ദ ദാമോദര ചാരി ജാനെ യുക്തി താപേ കരീല അന്തര. നിത്യാനന്ദ ജഗന്നാഥ മുകുന്ദ ദാമോദര ചാരി ജാനെ യുക്തി താപേ കരീല അനന്തര. After this, the other devotees headed by Nityananda Prabhu, Jagadananda, Mukunda and Damodara began to consider certain plan. അപ്പോൾ ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, റിജക്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സിൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ജഗദാനന്ദ പണ്ഡിറ്റ്, മുകുന്ദ, ദാമോദര പണ്ഡിറ്റ് എല്ലാവരും ഒരു പ്ലാൻ ഡിവൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ നിയുക്തമാക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്ലാൻ. Even though a person is rejected by the Supreme Personality of Godhead, the devotees of the Lord do not reject him. Therefore, the Lord's devotees are more merciful than the Lord himself. അപ്പോൾ ഭഗവാനേക്കാളും കൂടുതൽ മെഴ്സിഫുൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസ്. പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ പ്രിയദർശനം, ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടീസ് അത്രയും മെഴ്സിഫുൾ ആണ്. ശ്രീ നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ അദസ് സിംഗ്സ് Chadiya Vaishnava Seva Nistara Pechekeva. One cannot be relieved from the material clutches without engaging in the service of pure devotees. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മായാലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ. The Lord himself may sometimes be very hard, but the devotees are always kind. Thus, Kala Krishnadasa received the mercy of the four devotees mentioned above. Jagadananda Pandita, Mukunda, Damodara, Vinarana, Nityananda Prabhu. അവരുടെ മേഴ്സി അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയതാണ്. ഭഗവാൻ റിജക്ട് ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ വിട്ടില്ല. ഗൗഡദേശേ പഠൈതേ ചാഹി ഏക ജനാം ആയ്ക്കെ കഹിബേയായ് പ്രഭുര ആഗമന. ഗൗഡദേശേ പതാഹിതേ ചാഹിയേക ജന ഐക്യ കാഹിബേ ഐ പ്രഭുര ആഗമന. ഗൗഡദേശിൽ പോയിട്ട് പ്രഭുവിന്റെ വരവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സേവനം കൊടുത്തത്. The Lord's four devotees considered, we want a person to go to Bengal just to inform Sati Mata about Sri Chaitanya Mahaprabhu's arrival at Jagannath Puri. അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ എത്തി എന്നുള്ള വിവരം തൻ്റെ അമ്മയെ അറിയിക്കണം, ഭഗവാന്റെ അമ്മയെ അറിയിക്കണം എന്ന് ഇവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സേവകനെ വേണം. അപ്പൊ ആ സേവനം കൊടുക്കാൻ അവരെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു. അദ്വൈത ശ്രീവാസാദി യഥ ഭക്തഗണം സാബെ ആശീബേ സുനി പ്രഭുരാഗമന. അദ്വൈത ശ്രീവാസാദി യഥാ ഭക്തഗണ സഭേ വസുനി പ്രഭുര ആഗമന. After hearing news of Sri Chaitanya Mahaprabhu's arrival, devotees like Advaita and Shivasa will certainly come to see him. ഈ ന്യൂസ് കേട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
പാർഷന്മാര്, ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആരാണ്, അദ്വൈത, ശ്രീവാസ്, അവരെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ കാണാൻ അവിടേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ മെസ്സേജ് ന്യൂസ് അവിടെ എത്തിക്കണ്ടേ. ഏ കൃഷ്ണദാസേ ദീപാ ഗൗഡേ പാഠാന ഏതാ കഹി താരേ രാഖിലേന ആശ്വാസിയ. हे कृष्णदास दीपा गौडे पताना एता काही तारे रखिलेना आश्वासिया. Let us therefore send Krishnadasa to Bengal. Saying this, they kept Krishnadasa engaged in the service of the Lord and gave him assurance. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബംഗാളിൽ പോയിട്ട് ഈ വിവരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു എന്നുള്ള വിവരം സച്ചിമാതാവിനോടും അദ്വൈതാചാര്യ, ശ്രീവാസ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പറഞ്ഞു. ബിക്കോസ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു റിജക്റ്റഡ് ഹിം, Krishna became very, very sorry and began to cry. Therefore, the Lord's devotees took compassion upon him, gave him assurance, and encouraged him to continue to engage in the Lord's service. കാലകൃഷ്ണദാസിനെ ഈ സേവനത്തിൽ നിയുക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പ്ലാൻ ചെയ്തു. ആരാധ്യനെ പ്രഭുസ്ഥാനെ കൈല നിവേദന ആജ്ഞാദേഹ ഗൗഡദേശേ പഠായി ഏകജന. आराधिने प्रभुस्थाने कैला निवेदन आज्ञा देहा गौड़ा देशे पताहि एगा जना. The next day, all the devotees asked Sri Chaitanya Mahaprabhu, please give permission for a person to go to Bengal. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് സമ്മതം ചോദിക്കണം. ആരെയാണ്, ഏത് സേവകനെയാണ്, അല്ല ഒരാളെ വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ന്യൂസ് കൊടുക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ്. തോമാര ദക്ഷിണഗമന സുനി സച്ചി ആയി അദ്വൈതാദി ഭക്ത സഭ അചേ ദുഃഖ പായി. तुम्हारा दक्षिणा गमना सुनी सचाई अद्वैता भक्ता सभा आचे दुखा पाई. Mother Sachi and all the devotees headed by Advaita Prabhu are very unhappy due to not receiving news about your return from your South Indian tour. Sachi Madhav, Advaita Prabhu, Advaita Acharya, മറ്റുള്ള devotees എല്ലാവരും അവരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം. ഏക ജാനായ കാഹു ശുഭ സമാചാര പ്രഭു കഹേ സേകാര ഇച്ഛാ തുമാര. एका जाने यही का सुपा समाचारा प्रभु का हे सही कारा ये इच्छा तुम्हारा. One person should go to Bengal and inform them about the auspicious news of your return to Jagannath Puri. അപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായം, ഒരാള് ബംഗാളിൽ പോയിട്ട് അങ്ങയുടെ തിരിച്ചു വരവിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയിക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഹിയറിംഗ് ദിസ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സെഡ്, ഡു വാട്ട് എവർ യു ഡിസൈഡ്, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരി തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. താബേസെ കൃഷ്ണദാസേ ഗൗഡെ പഠായില വൈഷ്ണവ സഭ കെ ദീതെ മഹാപ്രസാദ ഡീല. ताबे से कृष्णदास से गौड़ा पता हिला वैष्णवा सभा के जीते महाप्रसादा दिला. In this way, Krishna was sent to Bengal and he was given sufficient quantities of Lord Jagannath's food remnants to distribute them. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ പ്ലാന് സക്സസ് ആയി. കാലകൃഷ്ണദാസിനെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ബംഗാളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ജഗന്നാഥ് പ്രസാദം അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താബേ ഗൗഡാദേശേ ഐല കാല കൃഷ്ണദാസ നവദ്വീപേ ഗേല തെൻഹ സച്ചി ആയ പാശ. ताबी गौड़ा देशे ऐला काला कृष्णदासा नवदीपे गेला तेन्हा सची आई पासा. Thus Kalakrishnadasa went to Bengal and he first went to Navadvipa to see Mother Sachi. അങ്ങനെ കാലകൃഷ്ണദാസൻ ബംഗാളിൽ പോയി ആദ്യം സച്ചി മാതാവിനെ കാണാൻ പോയി. മഹാപ്രസാദ ദിയ താൻരേ കാല നമസ്കാര ദക്ഷിണ ഹൈതേ ഐല പ്രഭു കഹേ സമാചാര. महाप्रसाद दिया तंद्रे कैला नमस्कारा दक्षिणा हायदे ऐला प्रभु काहे समाचारा. Upon reaching Mother Sachi, Kalakrishnadasa first offered his obeisances and delivered the food remnants, Mahaprasadam. He then informed her of the good news that Sri Chaitanya Mahaprabhu had returned from his South Indian tour. അപ്പോൾ സച്ചി മാതാവിനെ കണ്ട ഉടനെ അദ്ദേഹം പ്രണാമം ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം ജഗന്നാഥ് പ്രസാദം കൊടുത്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തിരിച്ചു വരവിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു.
सुनियानंदिता हैला सची माता रमना श्रीवासादि आरयता यथा भक्तगणा सुनिया अनंतिता हैला सच्ची माता रमाना श्रीवासादि आरायता यथा भक्त गणा. This good news have gave much pleasure to Mother Sachi as well as to all the devotees of Nadipa headed by Srivasa Thakura. അപ്പോ ഈ ന്യൂസ് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം കൊടുത്തു. Mother Sachi as well as to all other devotees of Nadipa headed by Srivasa Thakura. എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം പകർന്നു ഈ ന്യൂസ്. സുനിയ സബാര ഹൈല പരമ ഉല്ലാസ അദ്വൈത ആചാര്യ ഗൃഹേ ഗേല കൃഷ്ണദാസ. सुनिया सबारा हैला परमा उल्लास द्वैताचार्य गृहे गेला कृष्णदासा. Hearing of Lord Chaitanya's return to Puri, everyone became very glad. Krishnadasa next went to the house of Advaita. അവിടുന്ന് നേരെ പോയത് എവിടേക്കാണ്? അദ്വൈതാചാര്യരുടെ വീട്ടിലേക്ക്. ആചാര്യരെ പ്രസാദീയകരി നമസ്കാരം സമ്യക് കഹില മഹാപ്രഭുര സമാചാര. आचार्य प्रसाद दिया करी नमस्कारा सम्यक काहिला महाप्रभुरा समाचारा. After paying him respectful obeisances, Krishnadasa offered Mahaprasadam to Advaitacharya. He then informed him of the news of Lord Chaitanya in complete detail. അതേപോലെ തന്നെ അദ്വൈതാചാര്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രണാമം ചെയ്തു. അതിനുശേഷം മഹാപ്രസാദം കൊടുത്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വരവിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, അദ്ദേഹമാണ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂറിൽ മുഴുവനെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ. അപ്പൊ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനറിയാം. അപ്പൊ ഒരാളുടെ സഹായമുണ്ട് എല്ലാം എന്തെല്ലാം അവിടെ നടന്നു, എവിടെയൊക്കെ പോയതെല്ലാം ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽ അവിടെ കൊടുത്തു. സുനി ആചാര്യ ഘോഷാനീര ആനന്ദ ഹൈലാം പ്രേമേ വാചേ ഹുങ്കാര ബഹു നിത്യ ഗീത കൈലാസ്. सुनी आचार्य गोष्ठनीर आनंदा हैला प्रेमावशे हुंकारा बाहु नृत्य गीता कैला. When Advaitacharya Goswami heard of Sri Chaitanya Mahaprabhu's return, he became very pleased. In his great ecstasy of love, he made a rumbling sound and danced and chanted for a long time. അപ്പൊ ഈ വിവരം, ഈ സന്തോഷ വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ്റ്റാറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ പോയി അദ്ദേഹം. എന്നിട്ട് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹുങ്കാരം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് റംബ്ലിംഗ് സൗണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ചാൻഡ് ചെയ്യാനും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹരിദാസ ഠാക്കൂരേര ഐല പരമാനന്ദ വാസുദേവ ദത്ത ഗുപ്ത മുരാരി സേന ശിവാനന്ദ. हरिदास ठाकुरेरा हैला परमा आनंदा वासुदेवा दत्ता गुप्ता मुरारी सेना शिवानंदा. Also hearing this auspicious news, Haridas Thakura became very pleased. So also did Vasudeva Datta, Murari Gupta and Shivananda Sen. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ അദ്വൈതാചാര്യ വളരെ സന്തോഷവാനായി ഈ ന്യൂസ് കേട്ട ശേഷം, അതേപോലെ തന്നെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, വാസുദേവ ദത്ത, മുരാരി ഗുപ്ത, ശിവാനന്ദ സെൻ ഇവരെല്ലാം വളരെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ് ആണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവരും വളരെ വളരെ സന്തോഷം ഉള്ളൊരു വാർത്തയാണത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടേ കൊടുത്തത്. ആചാര്യ രത്ന ആര പണ്ഡിത വക്രേശ്വര ആചാര്യനിധി ആര പണ്ഡിത ഗദാധര. आचार्य रत्न आरा पंडिता वक्रेश्वर आचार्य निधि आरा पंडिता गदाधर. Acharya Ratna, Vakreshwara Pandita, Acharya Nidhi and Gadadhara Pandita were all very pleased. അതേപോലെ ഈ ഡിവോട്ടീസും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ഈ ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ. ശ്രീരാമ പണ്ഡിത ആര പണ്ഡിത ദാമോദര ശ്രീമാൻ പണ്ഡിത ആര വിജയ ശ്രീധര. श्रीराम पंडित आरा पंडित दामोदर श्रीमान पंडित आरा विजय श्रीधर. ശ്രീരാമ പണ്ഡിത, ദാമോദര പണ്ഡിത, ശ്രീമാൻ പണ്ഡിത, Vijay and Sridhara were also very pleased to hear. Raghava Pandita Ara Acharya Nandana Kateka Kahiba Ara Yata Prabhura Gana. राघव पंडित आरा आचार्य नंदना कतेका काहिबा आरा यथा प्रभुर गणा. Raghava Pandita, Nandanacharya and all the devotees became very satisfied. How many can describe? ഓരോരുത്തരും പേരെടുത്ത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ പേര്, എത്ര ആൾക്കാരുടെ പേരെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പറ്റുക, പറയാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെ വിവരിക്കാൻ പറ്റാന്ന്
കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയാണ് ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഡിവോട്ടീസ് ന്യൂസ് കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷവാന്മാരായി എന്നാണ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ കാളിദാസ് ഠാക്കൂർ എല്ലായിരുന്നു പുരിയിലല്ലായിരുന്നു? അപ്പൊ പുരിയിലല്ലായിരുന്നു. അപ്പോ നവദ്വീപിലായിരുന്നു. അതപ്പം അതെങ്ങനെയാ ഇവിടെ അല്ല ആളുടെ സ്ഥാനം? അല്ലല്ല, നവദ്വീപിലായിരുന്നു. അദ്വൈതാചാര്യ കൂടെ അദ്വൈതാചാര്യ കൂടെയാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. പുരിയിലല്ല. പിന്നീട് വന്നതാണോ പുരിയിലേക്ക്? അതെ, എല്ലാരും മഹാപ്രഭു പോയ ശേഷം പുരിയിൽ പോയതല്ല. സുനിയ സബാര ഹൈല പരമ ഉല്ലാസ സാവെ മേലെ ഗേല ശ്രീ അദ്വൈതര പാഷ. സുനിയ സബാര ഹൈല പരമ ഉല്ലാസ സബി മേല ഗേല ശ്രീ അദ്വൈതര പാസ. Everyone was very pleased and they all gathered together at the house of Advaita Acharya. അപ്പൊ എല്ലാവരും അദ്വൈതാചാര്യാണ് അവിടുത്തെ അവരുടെ ഹബ്ബ് അവിടെയാണ്. അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും അവിടെ വന്ന് കൂടുക. പിന്നെ നാമസങ്കീർത്തനമൊക്കെ ശ്രീനിവാസാചാര്യയുടെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അദ്വൈതാചാര്യ എൽഡർലി പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, എല്ലാവരും മാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അവിടെയാണ് കൂടുക. അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ കൂടി. ആചാര്യ രസബെ കൈല ചരണ വന്ദന ആചാര്യ കോശാനി സബാരെ കൈല ആലിംഗന. ആചാര്യ രസബെ കൈല ചരണ വന്ദന ആചാര്യ ഗോസാനി സബാര കൈല ആലിംഗന. All the devotees offered respectful obeisances at the lotus feet of Advaita Acharya, and in return Advaita Acharya embraced them all. എല്ലാവരും അദ്വൈത ആചാര്യക്ക് പ്രണാമം. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും ആലിംഗനം ചെയ്തു. ദീന ദ്വൈതീന ആചാര്യ മഹോത്സവ കൈല നീലാചലായത്തെ ആചാര്യ യുക്തി ദൃഢ കൈല. ദീന ദുഹിതീനാചാര്യ മഹോത്സവ കൈല നീലാചലായത്തെ ആചാര്യ യുക്തി ധൃത കൈല. Advaita Acharya then held a festival that lasted 2 or 3 days. Thereafter, they all made a firm decision to go to Jagannath Puri. അപ്പോൾ 2-3 ദിവസം വരെ ആഘോഷിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തിരിച്ചു വരവിന് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്. അവിടെ നാമസങ്കീർത്തനവും പ്രസാദവും എല്ലായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരെല്ലാരും കൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോവാം, മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാമെന്നുള്ളത്. സാബേ മേലി നവദ്വീപേ ഏകത്രഹാന നീലാദ്രി ചൈല സച്ചി മാതര ആജ്ഞാലാന. സബി മേല നവദ്വീപേ ഏകത്രഹാന നീലാദ്രി ചലീല സച്ചി മാതര ആജ്ഞാലേന. All the devotees met together at Navadvipa and with Mother Sachi's permission departed for Niladri Jagannath Puri. എല്ലാവരും സച്ചി മാതാവിന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി? ജഗന്നാഥ് പുരിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. പ്രഭുര സമാചാര സുനി കുലിന ഗ്രാമവാസി സത്യരാജ രാമാനന്ദ മിലീല സാബെ ആസി. പ്രഭുര സമാചാര സുനി കുലിംഗ ഗ്രാമവാസി സത്യരാജ രാമാനന്ദ മിലീല സബെ ആസി. അപ്പൊ ഈ ന്യൂസ് കേട്ട ശേഷം ദ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ഓഫ് കുലീന ഗ്രാമത്തിലെ വാസികളും സത്യരാജ, രാമാനന്ദ ആൻഡ് ഓൾ അതർ devotees there came and joined Advaita. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഈ ഡിവോട്ടീസ്, അതായത് കുലീന ഗ്രാമത്തിലെ സത്യരാജ, രാമാനന്ദ, മറ്റു ഭക്തന്മാരും ഇവരുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. മുകുന്ദ നരഹരി രഘുനന്ദന ഖണ്ഡഹൈത്തെ ആചാര്യര ധാനി ഐലേ നീലാചലായത്തെ. മുകുന്ദ നരഹരി രഘുനന്ദന കണ്ഠഹൈത്തെ ആചാര്യ രതാനി ഐല നീലാചലായത്തെ. Mukunda, Narahari, Raghunandana, and all others came from Khanda. Advaita Acharyas from to accompany him Jagannath Puri. For Khanda എന്നുള്ള സ്ഥലത്തും മുകുന്ദ, നരഹരി, രഘുനാഥ എന്നുള്ള തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസ് അദ്വൈത ആചാര്യരുടെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, അവരുടെ കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സേ കാലേ ദക്ഷിണ ഹൈത്തെ പരമാനന്ദപുരി ഗംഗാ തീരെ തീരെ ഐല നാദിയ നഗരി. സേ കാലേ ദക്ഷിണ ഹൈത്തെ പരമാനന്ദപുരി ഗംഗാ തീരെ തീരെ ഐല നദിയ നഗരി. At that time, Paramanandapuri came from South India.
traveling along the banks of the Ganges. He ultimately reached the town of Nadia. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് പരമാനന്ദപുരി തന്റെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാഞ്ചസ് അതായത് ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് കൂടെ നടന്ന് നാദിയ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയത്. ആയിരാം മന്ദിരേ സുഖേ കരീല വിശ്രാമ ആയി താൻഡേ ഭിക്ഷ ദീല കരിയേ സമ്മന. Aira mandire sugi karila visrama ai tanre bhiksha dila kariya samana. At Navadipa, Paramanandapuri took his board and lodging at the house of Sachimada. She provided him with everything very respectfully. നവദ്വീപില് പരമാനന്ദപുരി എവിടെ താമസിച്ചത്? സച്ചിമാതാവിന്റെ വീട്ടില്. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാം കൊടുത്തു. പരമാനന്ദപുരി ആരാണ്? ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവാണോ? ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗോഡ് ബ്രദർ. പ്രഭുര ആഗമന തെൻഹ തൻഹാനി താഹാനി സുനീല ശീഘ്ര നീലാചലായത്തെ തൻഹ ഇച്ഛാഹില. Prabhura agamana tenha tani sunela sigara nila chilaya te tanra icha haila. While residing at the house of Sachimata, Paramanandapuri heard the news of Sri Chaitanya Mahaprabhu's return to Jagannath-puri. He therefore decided to go there as soon as possible. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു, ഞാൻ ജഗന്നാഥ്പുരിയില് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുര ഏക ഭക്ത ദ്വിജ കമലകാന്ത നാമ താൻഡ്രേ ലാന നീലാചലേ കരീല പ്രയാണ. പ്രഭുര ഏക ഭക്ത ദ്വിജ കമലകാന്ത നാമ താൻഡ്രേ ലാന നീലാചലേ കരീല പ്രയാണ. There was a devotee of Sri Chaitanya. There was a devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu's named Dvija Kamalakanta, whom Paramanandapuri took with him to Jagannath-puri. ഒരു ഭക്തന്റെ പേര് ദ്വിജ കമലാകാന്ത. അദ്ദേഹത്തിനും ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സത്വരെ ആശിയ തെൻഹ മിലീല പ്രഭുരെ പ്രഭുര ആനന്ദ ഹൈല പാന തൻഹാരെ. സത്വേര ആസിയ തെൻഹ മിലീല പ്രഭുരെ പ്രഭുര ആനന്ദ ഹൈല പാന തൻഹാരെ. Paramanandapuri very soon arrived at Sri Chaitanya Mahaprabhu's place. The Lord was very happy to see him. രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട്, അതായത് കമലാകാന്ത ദ്വിജ Paramanandapuri very soon arrived at Sri Chaitanya Mahaprabhu's place. The Lord was very happy. രണ്ടുപേരും പ്രേമാവേശേ കൈലാതൻര ചരണ വന്ദനം തെൻഹ പ്രേമാവേശേ കൈല പ്രഭുരാലിംഗന. Premavashe kaila tanra charana vandana tenha premavashe kaila prabhure alingana. In the great ecstasy of love, the Lord worshipped the lotus feet of Paramanandapuri, and in turn Paramanandapuri embraced the Lord in great ecstasy. അപ്പൊ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരമാനന്ദപുരിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ, ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ആൻഡ് ഇൻ ടേൺ പരമാനന്ദപുരി എംബ്രേസ് ദ ലോർഡ് ഇൻ എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റസി. പരമാനന്ദപുരി അദ്ദേഹത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണം? പരമാനന്ദപുരിയുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനാണ്, എന്നിട്ടും അത് ചെയ്തു. കാരണം എന്താണ്? ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ പറയൂ. ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ ആയതുകൊണ്ടാണോ? ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗോഡ് ബ്രദർ? തീർച്ചയായിട്ടും തന്റെ ഗുരുസ്ഥാനിയാണ്, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ആളാണ്, ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ് ബ്രദർ ആണ്. അപ്പൊ ഗുരു തുല്യനാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനും ബലരാമനും സാന്ദീപനി മുനി എന്താ ചെയ്യാ? അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ വിശ്വാമിത്രൻ അല്ലെങ്കിൽ വശിഷ്ഠൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ പോലെ അപ്പൊ ആദരിക്കും, തന്റെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഈവൻ ഭഗവാനും കൂടി നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിൽ ശരി, ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. ഗുരുവിന്റെ പരിചയം ജാതി അല്ലെങ്കിൽ നിറം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പിയറൻസ് നോക്കിയിട്ടല്ല ഗുരു.
ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ പൂർണ്ണമായിട്ടും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം ഗുരു. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള യാതൊരു ആസക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ മാത്രം, അതാണ് എൻ്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന വിചാരത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, തൻ്റെ അനുയായികളെ, തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ആ തൃപ്പാദങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം, അതാണ് ഗുരു. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ഗുരു സ്ഥാനത്താണ് പരമാനന്ദപുരി. ഗുരുവിന്റെ ഗോഡ്ബ്രദറാണ്. അപ്പൊ തന്റെ ഗുരുവിനെ പോലെ കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് വേർഷിപ്പ് ചെയ്ത്. തിരിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആലിംഗനം ചെയ്തു. പ്രഭു കഹേ തോമാ സംഗേ രഹിത വാഞ്ചാഹയ മോരെ കൃപാകാരി കര നീലാദ്രി ആശ്രയ. प्रभु कहे तोमा संगे रहिता वांछाहाया मोरे कृपाकारी करा नीलाद्रि आश्रया. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, please stay with me and thus show me favor, accepting the shelter of Jagannath Puri. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചു ആരോട്? പരമാനന്ദപുരിയുടെ, എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണം. അതായത് ജഗന്നാഥ് പുരിയുടെ ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ നിന്നിട്ട് അവരുടെ ആശ്രയം, അതായത് ജഗന്നാഥിന്റെ ആശ്രയം എടുത്ത് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക, അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ആ ഒരു ഫേവറാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. പുരി കഹേ തോമാ സംഗേ രഹിതേ വാഞ്ചാക്കാരി ഗൗഡ ഹായിതേ ചാലി ഐലാന നീലാചല പുരി. पूरी काहे तोमा संगे रहिता वांछाकारी गौड़ा हाइता चली ऐलेना नीलाचला पुरी. Paramananda Puri replied, I also wish to stay with you. Therefore, I have come from Bengal, Gowda to Jagannath Puri. എന്റെയും ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ്, അങ്ങയുടെ കൂടെ താമസിക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥ് പുരിയിലേക്ക് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ദക്ഷിണ ഹായ്തേ സുനി തൊമാര അഗമന സച്ചി ആനന്ദിത ആരായത ഭക്തഗണ. दक्षिणा हाइता सुनी तोमारा आगमना सच्चियानंदिता आरायाता भक्तगणा. Navdeepa, Mother Sachi and all other devotees were very glad to hear about your return from South India. നവദീപിലുള്ള എല്ലാവരും, സച്ചി മാധവ് അടക്കം എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷന്മാരാണ് അങ്ങയുടെ ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ടൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തിരിച്ചുവരവിന്റെ അറിവിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്ന് പറയും. സബേ ആശിത്തേ ചേന തോമാരെ ദേഖി ദേ താൻ സബാര വിലംബ ദേഖി ഐലാന ത്വാരിതേ. साबे आसिचैना तोमारे देखिदा तन सबारा विलंबा देखी आइलाना त्वारिते. They're all coming here to see you, but seeing that they were delayed, I came alone very quickly. എല്ലാവരും അങ്ങേ കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട്. പക്ഷെ അവര് കുറച്ച് ഡിലേ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ ഇവരാണ് ആദ്യം എത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരാളും കൊണ്ടായിരുന്നു, കാലാകാന്ത ദ്വിജ അല്ലെ, കലാകാന്ത. ഓക്കെ, ഇവര് പെട്ടെന്ന് വന്നു. ഇവര് വരുന്നുള്ളൂ, ഓൺ ദ വേ ആണ്. കാശി മിശ്രേര ആവാസേ നിദ്രേ ഏകാഘര പ്രഭു താൻഡ്രേ ദീല ആര സേവാര കിങ്കര. काशी मिश्रेरा आवासे निपरेते एकाग्रहा प्रभु तंड्रे दिला आरा सेवारा किंकरा. There was a solitary room at Kashi Mishra's house, and Sri Chaitanya Mahaprabhu gave it to Paramananda Puri. He also gave him a servant. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കാശി മിശ്രയുടെ വീടാണ്. അപ്പൊ അതിലൊരു സെപ്പറേറ്റ് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ പരമാനന്ദപുരിക്ക് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റൂമും കൊടുത്തു, അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കാൻ ഒരു സേവകനെയും കൊടുത്തു. ആരാധിനെ ഐല സ്വരൂപ ദാമോദര പ്രഭുര അത്യന്ത മർമ്മി രസേര സാഗര. आराधिने ऐला स्वरूपा दामोदरा प्रभुरा अत्यानंदा मम्मी रसेरा शंकरा. Swarupa Damodara also arrived the next day. He was a very intimate friend of Sri Chaitanya Mahaprabhu's, and he was an ocean of transcendental mellows. Swarupa Damodara, നമുക്കറിയാം, Swarupa Damodara വളരെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ് ആണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും നിജി പാർഷ എന്ന് പറയണ്ടേ, അത്രയും ഇന്റിമേറ്റ് പാർഷ. അദ്ദേഹം നെക്സ്റ്റ് എത്തി അവിടെ. He was very intimate friend of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he was an ocean of transcendental mellows. Swarupa is one of the names of a brahmachari in Shankaracharya disciple system. Swarupa എന്നുള്ളത് ശങ്കരാചാര്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ഒരു സമയമാണ്, ഒരു പേരാണ്.
ടൈറ്റിലാണ്. ഇൻ ദ വേദിക് ഡിസിപ്ലിൻ there are 10 names for sannyasis, and it is customary for a brahmachari assisting a sannyasi of the designation tirtha or ashrama to receive the title Surupa. അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിലാണ് ബ്രഹ്മചാരി ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ടൈറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് തീർത്ഥ, ആശ്രമ, സ്വരൂപ എന്നൊക്കെ. അല്ല, തീർത്ഥ, ആശ്രമ സന്യാസിമാരെ സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടൈറ്റിലാണ് സ്വരൂപ. ദാമോദര സ്വരൂപ was formerly a resident of Navadvipa and his name was Purushottama Acharya. അപ്പോൾ സ്വരൂപ് ദാമോദറിന്റെ പേര് പുരുഷോത്തമ ആചാര്യ. പൂർവാശ്രമത്തിൽ, പൂർവാശ്രമം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നുവെച്ചാൽ ബ്രഹ്മചാര്യനാണ് ആദ്യത്തെ ആശ്രമം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആശ്രമം. So when he went to Varanasi, he took sannyasa from a sannyasi designated തീർത്ഥ. അപ്പോൾ പൂർണ്ണാശ്രമം തന്നെ. ഇപ്പോൾ സന്യാസം എടുത്തു, തീർത്ഥ എന്നുള്ള ഒരു സന്യാസി വരുന്ന സന്യാസം. Although he received the title Swarupa in his brahmachari stage, അപ്പൊ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ആ സ്വരൂപ എന്നുള്ള പേര് സന്യാസം എടുത്ത ശേഷം he did not change his name when he took sannyasa. അപ്പൊ പൂർവാശ്രമത്തിലുള്ള അതേ പേര് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ശേഷം സ്വരൂപ എന്നുള്ള പേര് വിട്ടില്ല. Actually, as a sannyasi, he should have been called Tirtha, but he chose to retain his original brahmachari title of Swarupa. സന്യാസം എടുത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ തീർത്ഥ എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. പക്ഷേ he opted to remain as Swarupa only. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. നവദ്വീപിൽ നിന്ന് വാരാണസിയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് പറഞ്ഞയച്ചത്. പുരുഷോത്തമ ആചാര്യ താൻഡ്ര നാമ പൂർവാശ്രമേ നവദ്വീപേ ചീലാതേന്ദ്ര പ്രഭുരാചാര്യ. Purushottama Acharya Tandra Nama Puruspare Navadipe Chaila Tenha Prabhura Charane. When Swarupa Damodar was residing at Navadvipa under the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu, his name was Purushottama Acharya. അപ്പോ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി നവദ്വീപില് ഉള്ള സമയത്ത് ആരുടെ ഷെൽട്ടറിലായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവാശ്രമത്തിലുള്ള പേരായിരുന്നു പുരുഷോത്തമ ആചാര്യ. പ്രഭുര സന്യാസാദേക്ക് ഉന്മത്തഹാന സന്യാസ ഗ്രഹണ കൈല വാരണാസി ഗിയ. Prabhura Sanyasa Teki Unmatta Hana Sanyasa Grahana Kaila Varanasi Gya. After seeing that Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the renounced order, Purushottama Acharya became like a madman. Immediately went to Varanasi to take sannyasa. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്യാസ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല, ആകെ ഒരു വിഷമം. അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി എവിടെ പോയി? വാരണാസിയിൽ പോയി. എന്നിട്ടാണ് സന്യാസം എടുത്തത്. ചൈതന്യാനന്ദ ഗുരു താൻഡ്ര ദിലൈന താൻഡ്രേ വേദാന്ത പടിയ പദാओ സമസ്ത ലോകേരാ. Chaitanyananta Guru Tandre Antana Dilena Tandre Vedanta Padiyo Pado Samasta Lokere. At the conclusion of his sannyasa, his spiritual master Chaitananda Bharati ordered him read the Vedanta Sutra and teach it to all others. അപ്പൊ സന്യാസം എടുത്ത ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസ ഗുരു പറഞ്ഞു, വേദാന്ത സൂത്രം പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ. പരമ വിരക്ത തെൻഹ പരമ പണ്ഡിത കായ മനെ ആശ്രയിച്ചേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചരിത. Parama Virakata Tenha Parama Pandita Kaya Mane Ascharya Che Sri Krishna Charita. പരമജ്ഞാനിയും പരമ വൈരാഗ്യാണ് അദ്ദേഹം. Swarup Damodar was a great renunciant as well as a great learned scholar. With heart and soul, he took shelter of the people started words. निश्चिंते कृष्णा बाजीबा एता कारणे उन्मादे करीला तेन्हा सन्यासा ग्रहणे. Nischinta Krishna Bajipa Ita Karane Unmade Karila Tenha Sanyasa Grahane. He was very enthusiastic to worship Krishna without disturbance, and therefore, almost in madness, he accepted the sannyasa order. Bhagwan കൃഷ്ണന്റെ ഉപാസന ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അദ്ദേഹം
സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ്? വേദാന്തം പഠിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കാൻ. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? കൃഷ്ണഭക്തി, അല്ലെ? സന്യാസ കരീല ശിഖ സൂത്ര ത്യാഗരൂപാം യോഗ പഠന നീല നാമ ഹൈല സ്വരൂപ. സന്യാസ കരീല ശിഖ സൂത്ര ത്യാഗരൂപ യോഗ പട്ടന നീല നാമ ഹൈല സ്വരൂപ. Upon accepting sannyasa, Purushottama Acharya followed the regulative principles by giving up his tuft of hair and sacred thread, but he did not accept the saffron-colored dress. Also did not accept a sannyasi title, but remained as a Naistika Brahmachari. അപ്പൊ സന്യാസം എടുത്ത ശേഷം എന്താണ് ചെയ്തത്? ഫോളോ റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. എങ്ങനെ? ബൈ ടഫ്റ്റ് ഓഫ് ഹെയർ, നമ്മുടെ ഷീക്ക, അത് ഇട്ടു. സേക്രഡ് ത്രെഡ് ഉപന്നം ചെയ്തില്ല, അതും ഗീവ് അപ്പ് ചെയ്തു. ബട്ട് ഡിഡ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് but he did not accept the saffron colored dress. കാഷായ വസ്ത്രം accept ഇല്ല. Also he did not accept the sannyasi title, but remained a Naistika Brahmachari. Brahmachari ആയിട്ട് തുടർന്നു. There are regulatory principles governing the renounced order. One has to perform 8 kinds of shraddha. അതായത് ഒരു സന്യാസം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, റിച്വൽസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്ന്, 8 തരത്തിലുള്ള ശ്രാദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. One must offer oblations to one's forefathers and perform the sacrifice of Viraja Homa. തന്റെ എല്ലാ പൂർവികർക്കും ശ്രാദ്ധം ചെയ്യണം. പിന്നെ വിരജ ഹോമ എന്നുള്ള സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണം. Then one must cut off the tuft of hair called shika and also give up the sacred thread. ഷീക്ക കളയണം, sacred thread കളയണം. സന്യാസത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. These are preliminary processes in the acceptance of sannyasa. And Swarupa Damodara accepted all this. ഇതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു. However, Purushottama Acharya did not accept the saffron color. സന്യാസി ഡ്രസ് സ്വീകരിച്ചില്ല. A സന്യാസി name or a danda. അപ്പൊ ഡ്രസ്സും സന്യാസ പേരും ദണ്ഡ അതും സ്വീകരിച്ചില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം സ്വീകരിച്ചു, അതെല്ലാം ചെയ്തു. And for this reason he retained his brahmachari name. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്വരൂപ എന്നുള്ള പേരിൽ പിന്നീട് അറിയപ്പെടുന്നത്. Actually, Purushottama Acharya did not accept the sannyasa order formally, but he renounced worldly life. He did not want to be disturbed by the formality of the sannyasa order. He simply wanted to worship Sri Krishna without disturbance. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാനെ നിരന്തരം ഉപാസിക്കുക എന്നുള്ള, മറ്റുള്ളൊരു ശല്യം കൂടാതെ. Therefore, with heart and soul, he took up the renounced order, but not the formalities accompanying it. അപ്പോൾ തന്റെ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സോളോടെ ആ റിനൗൺസ് ഓർഡർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് അദ്ദേഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുക, അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം. Renunciation means not doing anything but serving Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. When one acts on this platform trying to please the Supreme Personality of Godhead, one is both a sannyasi and a yogi. This is confirmed in the Bhagavad Gita 6.1. Shri Bhagavan Uvacha Anashrita Karma Phalam Karyam Karma Karotiya Sa Sannyasi Cha Yogi Cha Naniragnir Cha Chakriya. The Supreme Personality of Godhead said, one who is unattached to the fruits of his work and who works as he is obligated is in the renounced order of life and is the true mystic, not he who lights no fire and performs no work. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ ശ്ലോകം കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഗുരു താനി ആജ്ഞാമാകി അയല നീലാചലേ രാത്രി ദീനെ കൃഷ്ണ പ്രേമ ആനന്ദ വിഹലേ. गुरु तानी अंचना मागी ऐला नीला चले रात्रि दीना कृष्ण प्रेमा आनंद विह्वले. After taking permission from his sannyasa guru, Swarup Damodar went to Nilachala and accepted the shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പൊ സ്വരൂപ് ദാമോദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്യാസ ഗുരുവിൽ നിന്ന് സമ്മതം മേടിച്ചിട്ട്
നീലാചലം ജഗന്നാഥ്പുരിയിലേക്ക് പോയി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശരണത്തിലേക്ക്. Then all day and night, in ecstatic love of Krishna, he enjoyed transcendent mellows in the loving service of. അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ്, രാവും പകലും ഇല്ലാതെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സംഘത്തില് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ മെലോസ് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. പാണ്ഡിത്യരാവധി വാക്യനാഹി കാരോസാനേ നിർജനെ രഹയേ ലോകസഭ നഹി ജാനേ. Panditera avadi vakya nahi karo sane niranjana rahi loka sabha nahi jane. Swarup Damodar was the limit of all learned scholarship, but he did not exchange words with anyone. Simply remained in a solitary place. No one could understand where he was. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ സ്കോളർലി ആയിരുന്നു, പണ്ഡിതനായിരുന്നു, നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരാളുടെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ലായിരുന്നു. ഒരു സോളിറ്ററി പ്ലേസ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. സിംപ്ലി റിമെയിൻ എ സോളിറ്ററി പ്ലേസ്, നോ വൺ കുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെർ ഹി വാസ്. അത്രയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ക്ലോസ് അസോസിയേറ്റ്സ് അവിടെ ജഗന്നാഥ്പുരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ആൻഡ് രാമാനന്ദ റായ്, പിന്നെ രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമി, ഗോവിന്ദ പേഴ്സണൽ സർവന്റ്, അതൊക്കെയാണ് ഒരാളിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ. കൃഷ്ണരസ തത്വവേത ദേഹ പ്രേമരൂപ സാക്ഷാത് മഹാപ്രഭുര ദ്വിതീയ സ്വരൂപ. Krishna rasa tattva veda deha prema rupa sakshat mahaprabhu divya swarupa. സ്വരൂപ് ദാമോദർ വാസ് ദ പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്റ്റൈറ്റിക് ലവ്. അപ്പോ അതിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലവ്, പ്രേമത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ആര്? സ്വരൂപ് ദാമോദർ. ഫുള്ളി കോഗ്നിസന്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ മെലോസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാ രസത്തെ പറ്റിയിട്ടും അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ആര്? സ്വരൂപ് ദാമോദർ. ഡയറക്ട്ലി റിപ്രസെന്റഡ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആസ് ഹിസ് സെക്കൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പറ്റും. അത്രയും അതിന് റിസംബ്ലൻസും ബ്യൂട്ടിയിലും കളറിലും എല്ലാം തിളങ്ങുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഗ്രന്ഥ ശ്ലോക ഗീത കേഹ പ്രഭു പാശെ ആനെ സ്വരൂപ പരീക്ഷ കൈലേ പാചെ പ്രഭു സുനേ. Grantha sloga gita keha prabhu pasa ane swarupa pariksha kaila pache prabhu sune. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഒരു ഗ്രന്ഥവും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വായിക്കില്ല. വല്ലവരും വല്ല ഗ്രന്ഥവും കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം സ്വരൂപ് ദാമോദർ അത് വായിക്കാം. അതില് എന്തെങ്കിലും ഇംപേഴ്സണലിസം, എന്തെങ്കിലും ആ ഭക്തിയിലെ തെറ്റോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കില്ല. If someone wrote a book or composed verses and songs and wanted to recite them before Sri Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar would first examine them and then correctly present them. അപ്പൊ സ്വരൂപ ദാമോദർ ഗോസ്വാമി അത് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് അത് മഹാപ്രഭുവിന് എത്തിക്കുള്ളൂ. ആര് തന്നെ ചെല്ലും. അപ്പൊ ആദ്യം ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ത്രൂ ദിസ് എക്സാമിനേഷൻ. ആര് എന്ത് എഴുതിയാലും ശരി, അത് കവിതയിലും ശരി, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുസ്തകമായാലും ശരി, ഫിലോസഫി ആണെങ്കിലും ശരി, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സാമിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തി എന്നാൽ മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്നിട്ട് മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കേൾക്കുള്ളൂ. ഓൺലി ദെൻ വുഡ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഗ്രി ടു ലിസൺ. അപ്പോൾ എല്ലാം ത്രൂ ദ പ്രോപ്പർ ചാനൽ പോകണം. ഡയറക്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആളാണ്, ഞാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നേരെ കൊടുക്കാം. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ. അദ്ദേഹം അവിടെ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം. ആരെ? സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത വിരുദ്ധ ആരാ രസാഭാഷ സുനിതനാഹയ പ്രഭു രചിതേര ഉല്ലാസ. Siddhanta viruddha ararasa basa sunitena haya prabhu rastire ullasa. Sri Chaitanya Mahaprabhu was never pleased to hear books or verses opposed to the conclusive statements of devotees. അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം. അത് ഒരുപാട് ആൾക്കാര് ഇംപേഴ്സണൽ ഫിലോസഫി ഉള്ള പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് കൊണ്ടുവരും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്,
നിരാകാരമാണ്, നിർവിശേഷമാണ്, നിർഗുണമാണ്. ഈ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈ തരത്തിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ഒരിക്കലും കേൾക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ്, അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലില് ഒരു തുള്ളി വിഷം ഒഴിച്ചാൽ എന്താണ്? ഫുൾ പാല് കേടുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെയാണ് ഇംപേഴ്സണലിസം കുറച്ചതിനുണ്ടായാൽ മതി. അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫിലോസഫി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് കൺക്ലൂസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ സർവീസ്? ഡിവോഷൻ സർവീസ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ട് ഭക്തിയില്ല. ആളില്ലാണ്ട് എങ്ങനെ ഭക്തി? സോ ദ ലോർഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഹിയറിംഗ് രസാഭാസ, ദ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡന്റ് മെലോസ്. അപ്പൊ അതില് ആ മെലോസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, രസതത്വം. അവിടെ രസാഭാസത്തിലുള്ള ആ ഫിലോസഫി അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് അതെല്ലാം ദ റൈറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ പ്രസന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത വിരുദ്ധ refers to that which is against the principle of unity in diversity, philosophically known as achintya bheda, simultaneous oneness and difference. Whereas rasabhasa is something that may appear to be a transcendent mellow, but actually is not. അത് തോന്നും അവരുടെ ഈ ഫിലോസഫി, പക്ഷെ അത് ട്രാൻസെൻഡന്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. Those who are pure Vaishnavas should avoid both these things opposed to devotional service. ശുദ്ധ ഭക്ത വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരെ അങ്ങനെ രസാഭാസ ലിറ്ററേച്ചർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. These misconceptions practically parallel to Mayavada philosophy. മായാവത ഫിലോസഫിയുടെ അതേ തത്വങ്ങളാണ് ഇവിടെ. If one indulges in Mayavada philosophy, he gradually falls down from the platform of devotion. By overlapping melos, the sabhasa, one eventually becomes a prakrita sahajiya and takes everything to be very easy. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അതേ ആ ക്വാളിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പരയിലെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാർക്കും, ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രഭുപാദ. അതായത് ഈ ഇംപേഴ്സണൽ ഫിലോസഫി, അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഫിലോസഫി എപ്പോഴും കണ്ടം ചെയ്യുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുങ്ങൾക്ക്. അതേ പരമ്പരയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എവിടെ ആ ഒരു ഫിലോസഫി, അത് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തും, ദൂരെ കൊണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഉദ്ദേശം, ലൈഫിന്റെ ഗോള്, നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, കൃഷ്ണപ്രേമം. അപ്പൊ ഈ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്രയും കണ്ടം ചെയ്യുന്നത്. വൺ മേ ആൾസോ ബിക്കം മെമ്പർ ഓഫ് ദ ബൗള കമ്മ്യൂണിറ്റി and gradually become attracted to material activities. അതൊരു ബൗള കമ്മ്യൂണിറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു സഹജീയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അതായത് അവരും ഒരു ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആൾക്കാരെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും ഭക്തിയല്ല അവരുടെ. അതാണ് ഇവിടെ ബൗള കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹാസ് therefore advised us to avoid ഭക്തി സിദ്ധാന്ത വിരുദ്ധ. ഭക്തി സിദ്ധാന്തത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ തത്വങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ആൻഡ് രസാഭാസ. ഇൻ ദിസ് വേ ദ ഡിവോട്ടി ക്യാൻ റിമെയിൻ പ്യുവർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഫോൾഡേഴ്സ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ താഴെ വീഴാതിരിക്കാൻ പറ്റും, പതനം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റും. എവറി വൺ ഷുഡ് ട്രൈ ടു റിമെയിൻ aloof from ഭക്തി സിദ്ധാന്ത വിരുദ്ധ ആൻഡ് രസാഭാസ. രസാഭാസത്തിൽ നിന്നും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത വിരുദ്ധം അന്നും നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിൽ പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ ച നിദാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. അനന്ത വൈഷ്ണവ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. സായി ഗോ പ്രേമാനന്ദേ. അടുത്തത് 114 നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.